자, 이번에는 머신러닝과 딥러닝의 차이점에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 엄밀히 따지면 신경망을 이용한 머신러닝과 그 이외의 머신러닝의 차이점이라고 할 수가 있습니다. 먼저 영상을 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. Deep learning and machine learning both offer ways to train models and classify data. This video compares the two, and it offers ways to help you decide which one to use. Let's start by discussing the classic example of cats versus dogs. Now in this picture, do you see a cat or a dog? How are you able to answer that? Chances are you've seen many cats and dogs over time, and so you've learned how to identify them. This is essentially what we're trying to get a computer to do: learn from and recognize examples. Also keep in mind that sometimes even humans can get identification wrong, so we might expect a computer to make similar errors. To have a computer do classification using a standard machine learning approach, we'd manually select the relevant features of an image, such as edges or corners, in order to train the machine learning model. The model then references those features when analyzing and classifying new objects. This is an example of object recognition. However, these techniques can also be used for scene recognition and object detection. When solving a machine learning problem, you follow a specific workflow. You start with an image, and then you extract relevant features from it. Then you create a model that describes or predicts the object. On the other hand, with deep learning, you skip the manual step of extracting features from images. Instead, you feed images directly into the deep learning algorithm, which then predicts the object. So deep learning is a subtype of machine learning. It deals directly with images and is often more complex. For the rest of the video, when I mention machine learning, I mean anything not in the deep learning category. When choosing between machine learning and deep learning, you should ask yourself whether you have a high-performance GPU and lots of labeled data. If you don't have either of these things, you'll have better luck using machine learning over deep learning. This is because deep learning is generally more complex, so you'll need at least a few thousand images to get reliable results. You'll also need a high-performance GPU, so the model spends less time analyzing those images. If you choose machine learning, you have the option to train your model on many different classifiers. You may also know which features to extract that will produce the best results. Plus, with machine learning, you have the flexibility to choose a combination of approaches. Use different classifiers and features. 잘 보셨나요? 이해가 좀 되시나요? 모든 알고리즘들이 다 그런 것은 아니지만 일반적으로 머신러닝은 특징을 사전에 추출하고 추출된 특징을 바탕으로 학습 및 분류를 수행하게 됩니다. 그러니까 보통 특징이 이미 정의되어 있거나 또는 별도의 특징 추출 알고리즘이 따로 필요한 경우가 많습니다. 분류 알고리즘도 따로 있어야 되고요. 따라서 모든 알고리즘들이 다 그런 건 아니지만 보통 데이터베이스, 엑셀 등으로 처리할 수 있는 정형 데이터를 손쉽게 처리할 수가 있고요. 또 특징을 직접 알려주기 때문에 적은 양의 데이터로도 학습이 가능한 장점을 가지고 있습니다. 반면 딥러닝은 별도의 특징 추출 알고리즘이 필요 없이 입력과 출력의 데이터만 넣어주면 자동으로 특징을 추출하고 분류를 수행하게 됩니다. 그래서 엔드-투-엔드 학습이라고도 하는데요. 그냥 우리가 할 일은 신경망에 입력과 정답을 넣어주면 나머지는 딥러닝이 알아서 특징을 추출해서 분류까지 수행을 해주게 되는 겁니다. 사람은 사용하기가 굉장히 편하죠. 근데 컴퓨터는 그만큼 많은 데이터가 필요하고 또 데이터가 많으니까 많은 시간 학습을 수행을 해줘야 됩니다. 그러니까 우리가 그동안 다뤄봤던 KNN, K-means, 의사결정 트리와 같은 머신러닝의 경우에도 키, 머리카락 길이 등 분류기에 입력되는 특징 데이터는 미리 추출이 되어져 있었고요. 또 이거 사용해 라고 우리가 지정을 해준 거잖아요. 즉 보통 특징의 종류를 미리 우리가 직접 알려주거나 또는 직접 특징을 추출하기 위한
별도의 과정을 사람이 정해줘야 됩니다. 예를 들어서 선형회귀 분석 의사결정 트리의 입력 데이터인 키, 머리카락 길이, 몸무게, 만약 과일 분류라고 한다면 과일의 경우 산도, 당도 등의 입력 데이터를 사람이 직접 정하거나 직접 추출해서 분류기에 넣고 분류를 수행을 했었잖아요. 영상의 경우도 마찬가지입니다. 사람의 눈은 이렇게 생겼어. 사람의 코는 이렇게 생겼어. 사람의 입은 이렇게 생겼어. 이들은 전체적으로 이런 배치를, 구조를 가지고 있어 라고 얼굴의 특징을 미리 정해주거나 별도의 특징 추출을 위한 눈 검출, 얼굴 검출, 입 검출 등의 별도의 특징 추출을 위한 별도의 알고리즘이 필요하게 되는 겁니다. 즉, 특징을 먼저 추출하거나 미리 알려주고 이 특징을 바탕으로 이 입력 데이터들을 바탕으로 이게 얼굴인지 아닌지 분류기에 넣어서 분류를 수행하게 되는 거예요. 따라서 일반 자연 영상, 즉 실제 사진인데요. 실제 사진과 같이 데이터의 복잡성이 증가하면 특징을 추출하기 위한 알고리즘도 따라서 복잡해져야 되고요. 이건 성능 하락의 원인이 되기도 합니다. 얼마 전에 다룬 KNN 예제의 경우에도 우리는 잘 정교화된 데이터셋을 사용을 했기 때문에 약 84%의 정확도를 확인할 수 있었지만 만약 복잡한 실제 일반 영상이라면 1-20%의 정확도도 보이지 못했을 거예요. 별도의 전처리 과정이 없다면 따라서 실제 일반 영상에 활용하기 위해서는 객체 검출, 영상 크기 및 위치 정교화 등의 별도의 알고리즘이 필요합니다. 전처리 과정이라고도 하는데요. 만약 실제 사진에서 가방을 인식하기 위한 알고리즘을 만든다고 합시다. 머신러닝의 경우에는 실제 일반 영상에서 특정 객체만 따로 먼저 검출을 해줘야 되고요. 그리고 영상의 크기가 다르면 KNN을 적용할 수가 없으니까 영상의 크기를 동일하게 기존에 가지고 있던 영상과 맞춰줘야 되는 거고 똑같이 위치를 또 동일하게 맞춰줘야 하고요. 이렇게 특정 객체만 딱 떨어진 상태에서 이 객체를 KNN 분류기에 넣고 이제 가방인지 신발인지 뭔지 분류를 수행하게 되는 겁니다. 쉬운 일이 아니죠. 알고리즘이 전처리 과정까지 포함해서 굉장히 복잡해져야 한다는 건데요. 하나만 더 예를 들어서 설명을 하면 만약 얼굴 영역 검출 말고 특정 사람이 특정 사람이라는 것을 인식하는 얼굴 인식, 얼굴 인증에 활용한다라고 합시다. 머신러닝은 얼굴, 눈, 코, 입 등의 분류기에 넣을 입력들을 먼저 얼굴, 눈, 코, 입만 잘 추출한 다음에 이걸 별도의 그동안 배웠던 분류기에 넣어서 얼굴 인식을 수행을 하게 되는데요. 그러니까 입력 데이터를 우리가 직접 추출을 미리 해놓는다는 거예요. 반면 딥러닝은 눈, 코, 입 등의 입력 데이터를 먼저 따로 추출할 필요 없이 그냥 얼굴 사진을 넣으면 자기가 알아서 얼굴 인식을 위한 특징들을 추출하게 된다는 겁니다. 신기하죠? 그렇게 신기한 것은 아니에요. 어떤 입력을 넣었을 때 어떤 출력이 나오기 위해서 입력과 출력 사이에 상관관계를 가지고 인과성이 높은 부분을 학습에 의해서 추출하게 되는 겁니다. 즉, 현재 출력과 정답의 오차가 줄어드는 방향으로 내부 연결 강도를 즉 증폭해주는 값을 즉 특징 값을 조금씩 반복해서 변경해 줌으로써 특징을 찾게 된다는 거예요. 특정 입력이 들어갔을 때 특정 출력이 나올 수밖에 없도록 만들어주는 겁니다. 계속 조정을 해서 이런 입력 들어갔는데 이런 출력 안 나온다. 그러면 그런 출력 나올 수 있도록 변경하는 거예요. 안 나오면 나올 때까지 계속 변경을 해주는 겁니다. 자, 그래서 결과적으로 정답과 현재 출력이 일치하게 되면 그때 이제
내부를 보면 특징들이 잘 추출이 되어져 있는 거다. 이런 입력 들어갔을 때 이런 출력 나오기 위한 그런 중요한 부분이 상관성, 인과성이 높은 부분이 잘 출력이 되어져 있는 거다. 그런 거예요. 따라서 아까 말씀드린 대로 사람은 편하지만 충분히 한 사람의 공통적인 특징을 추출하기 위해서 많은 양의 데이터가 필요하고요. 따라서 병렬 연산이 가능한 GPU 등의 컴퓨팅 파워가 필요하게 됩니다. 이해가 좀 되시나요? 마찬가지로 이 부분도 기본 개념만 개념적으로 이해하시고 넘어가시면 됩니다. 딥러닝은 얼굴 검출을 할 때도 별도의 특징을 알려줄 필요가 없습니다. 그냥 얼굴 사진만 넣으면 학습에 의해 자동으로 모든 데이터를 가장 잘 표현할 수 있는 일반적인 공통적인 규칙, 특징을 찾아서 분류까지 한 번에 수행해 주게 됩니다. 엔드-투-엔드 학습이라고도 하는데요. 그러니까 입력과 정답만, 입력과 출력만 넣어주면 나머지는 자기가 모두 알아서 한다라는 거예요. 따라서 음성이나 영상 등 복잡한 데이터셋에서도 별도의 알고리즘을 추가할 필요가 없이 손쉽게 활용이 가능할 뿐만 아니라 최근 RNN, CNN 등의 특정 분야에 특화된 응용 알고리즘들이 연구가 되면서 성능 또한 좋아지고 있습니다. 그럼 선형 회귀 분석과 연관지어서 실제 신경망에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. 그동안 공부했던 머신러닝의 그동안 공부했던 학습과 예측에 대해서 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 지도학습의 경우에 입력과 정답을 같이 알려주고 학습을 통해서 먼저 분류기를 생성을 했고요. 이후 분류기가 생성이 되면 조금 다른 새로운 입력이 들어왔을 때 출력을 예측할 수가 있다라고 설명을 드렸었습니다. 그래서 크게 학습 단계와 학습이 끝난 후 실제 활용하는 단계, 예측 단계로 나눌 수가 있다라고 했었죠. 신경망의 학습 과정도 학습 및 예측 과정도 크게 다르지 않습니다. 먼저 학습을 수행을 하고 학습이 완료되면 사용할 준비가 끝난 거고 사용을 예측을 수행을 해주시면 됩니다. 신경망의 학습 과정을 전체 과정을 간단히 정리를 해보면 다음과 같습니다. 자, 일단 훈련 데이터가 학습시킬 데이터가 있어야 되겠죠. 학습시킬 데이터를 준비를 해주시면 되겠고요. 자, 이 입력 데이터를 이 신경망 모델에 입력을 해줘서 일단 출력 Y를 구하게 됩니다. 계산을 해서요. 그리고 출력 Y와 정답이죠. 목표 T를 비교해서 차이가 있으면, 즉 오차가 존재하면 오차가 존재하는지 확인을 해야 되겠죠. 자, 그래서 출력 Y와 목표 T를 비교해서 오차를 구하게 되고요. 자, 만약 오차가 있다면 오차가 줄어들 수 있도록 계산식을, 즉 가중치라고 얘기하는데요. 여기서는 이 중간에 있는 W1, W2, W3를 의미를 하는데 이 가중치를 조정을 해주게 됩니다. 언제까지? 오차가 없어질 때까지 계속 반복을 해주시면 돼요. 이렇게 해서 특정 입력 넣었을 때 정답이 나오게 되면 이제 학습이 종료가 된 거고요. 학습이 완료되면 임의의 새로운 입력이 들어왔을 때 출력값을 예측을 할 수가 있게 됩니다. 그럼 이번에는 선형 회귀 분석과 비교해서 살펴보도록 하겠습니다. 선형 회귀 분석은 많은 양의 데이터로부터 일반적인 규칙을 찾아내는 것, 즉 많은 양의 데이터를 가장 잘 표현할 수 있는 저 선을 찾아내는 거라고 배웠었습니다. 근데 이 회귀 분석을 이번에는 분류 문제에 적용해 보자라고 합시다. 만약 데이터가 다음과 같이 주어져 있을 때 선형 회귀 분석을 이용을 해서 이 모든 데이터를 가장 잘 표현할 수 있는 선을 찾아주면 직선으로 표현이 되어지기 때문에 모든 데이터를 잘 표현하기가 힘들겠죠. 따라서 분류 문제에 적용할 때는
모든 데이터를 가장 잘 표현하는 선을 찾기 위해서 다음과 같이 꺾여진 계단 모양의 선을 이용을 해주는 게 좋습니다. 이걸 단위계단 함수라고 얘기를 하는데요. 식으로 표현하면 다음과 같습니다. x가 즉 입력이 0보다 작거나 같을 때는 출력에 0을 내보내고요. x가 입력이 0보다 클 때는 출력에 1을 내보내는 이와 같은 식으로 정의를 할 수가 있습니다. 신경망은 이와 같은 계단 함수를 사용하는 거라고 생각을 하시면 됩니다. 예를 들어서 설명을 한번 해보도록 하겠습니다. 법정 드라마나 영화에서 검사가 피고인을 다그치는 장면에서 이런 대사가 많이 나오죠. 예, 아니요로만 대답하세요. 이와 같은 상황은 딥러닝에서도 끊임없이 일어나게 됩니다. 분류 문제에서 이진 분류 같은 경우에 만약에 합격과 불합격만 발표되는 시험이 있다고 할 때 공부한 시간에 따른 합격 여부를 조사해 보면 만약 다음과 같다고 하겠습니다. 합격을 1, 불합격을 0이라고 하고 1을 좌표 평면에 표현하면 다음과 같습니다. 선을 그어서 이 모든 점들을 가장 잘 표현할 수 있는 선을 찾는 것이 가능할까요? 이 점들은 0과 1 사이의 값이 없으니까 직선으로 그리기가 어렵습니다. 따라서 점들의 특성을 정확하게 담아내려면 다음과 같이 직선이 아니라 계단 모양의 선이어야 한다라는 거죠. 따라서 신경망의 경우도 선형 회귀와 마찬가지로 적절한 선을 그려가는 과정이라고 볼 수가 있습니다.